الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موت القلوب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وولاه وظاهره وعم بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القيم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا في الهرج المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an. Wa alam annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih min al-fara'id wan nawafil. Wa qad tu'thiru an-niyatu as-sadiqatu fil amri al-mubah fayasiru qurbah min haitsu inna lil wasa'il hukmul maqasid. Kaman yanwi bi aklihi at-taqawi ala ta'atillahi wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladi ya'budullaha wa yushtaratu li sidqin niyati ayakula bihal amal faman yatlubul ilma mathalan aw yaz'uma anna niyatahu fi tahsilihi aw ya'mala wa yu'allimu fa in lam yaf'al dhalik 'inda tamakkuni minhu fa niyatuhu ghairu shadiqah wa kaman yatlubud dunya wa yaz'um annahu innama yatlubuha li ajlil istighna'i 'anil nas wa tasadduq 'alal muhtajina wa silatil aqrabin fa illam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaih fala athara li niyatihi wa niyyah la tu'thiru fil ma'asi syai'an kama anna at-tadhhir la athara lahu fin najasil 'ain faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idhalus surur 'ala qalbihi fahuwa ahadul muktabin wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wadda'a annahu nawa bi sukutihi at-tawakki an kasrikul qalbil mubashir fahuwa syarikuhu fil ithmi wa idza ta'allaqatin niyatu al habithatu bil amali thayyib afsadathu wa sayyarathu habithan kaman ya'malis salihat wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qaqtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sedherekipun para habaib, para alim ulama ingkang kula hormati, khususipun guru kita Ramaya Mutarik Abdullah Kusedar lan pengasuh pondok pesantren oh, Masya Allah. Munasib, Masya Allah. Dan pengasuh pondok pesantren Darun Nafi'ah, Ustadz Munasib. Kalau tahu kalau di tempatnya jenengan, cuma saya kira ganti. Kalau kan kemutan di tengah kota gitu, tempatnya Ustadz Munasib. Lah kok yang tengah alas nih. Sempat saya kira saya tadi mau diculik sama Mbah Mazum tadi.
Kok masuk tidak sampai-sampai. Cuma memang dilihat di Google Map, Masya Allah, mung sak garis tak di Google Map. Oke, ternyata ya Masya Allah sak garisnya itu ternyata lumayan. Alhamdulillah. Justru niku kalau pondok di tengah alas niku berarti santrinya tambah barokah. Kenapa? Satu, sinyal angel. Serah mungkin kau berhapenan. Yang kedua, serah mungkin kepikiran Arab kabur. Golek bis ning ndi, mlaku ning ndi angel. Insyaallah malah berkah. Dulu ayahnya Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ayah namanya Habib Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu jadi mufti di Haramain, mufti di Mekah Madinah. Jadi mufti itu jangan jenengan kira kados mudin ngoten niku lho, mboten. Mufti itu pemberi fatwa. Itu beliau ketika beliau itu ke Mekah. Bayangkan disuruh dakwah di Mekah. Gara-garanya bahwa disuruh dakwah di Mekah, guru beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu yang nulis kitab Sulamut Taufik. Dapat kabar ulama-ulama Mekah niki jane pripun. Lah kenapa semua ulama Mekah itu cuma duduk di haram. Sedangkan di sekitar Mekah kampung-kampung itu banyak orang ndak iso ngaji, ndak iso salat. Akhirnya Habib Abdullah bin Zubair langsung ngutus murid kesayangannya Muhammad berangkat ke Mekah dakwah. Jangan cuma di haram, dakwah keliling ke desa-desa. Langsung sami'na wa ata'na berangkat langsung. Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku beliau itu terkenal dakwahnya luar biasa. Dan sama dawuh guru niku manutnya luar biasa. Itu beliau ditugaskan berangkat ke sini. Itu tidak pakai mikir, engko ning kono sing ngopeni sapa? Terus duitnya kok ngendi? Tidak pernah mikir, langsung berangkat. Tawakal Allah, langsung berangkat. Nah, akhirnya kata gurunya, ini Muhammad ini kalau disuruh dakwah luar biasa. Nanti keturunannya jadi orang-orang soleh nanti insyaallah. Akhirnya punya anak semuanya soleh. Ada yang Habib Ali soleh kurang apa lagi nggih. Ada lagi anaknya yang gantikan mufti Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Gurunya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Gurunya Syekh Mahfud Termas. Gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu Habib Husain bin Muhammad bin Husain Habsyi, karena ayahnya semangat dakwah. Jadi kalau pondok di tengah hutan insyaallah niku mewarisi semangat dakwahnya orang-orang soleh insyaallah. Dan niki kita lajengaken ngaji kitab Risalatul Muawanah. Wa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya la yasluhu tidak bisa, tidak pantas at-taqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah illa kecuali bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidhi wan nawafil, kecuali dengan yang memang disyariatkan melalui lisan rasulnya daripada yang wajib ataupun yang sunnah. Waqad tu'athiru niyatus shadiqatu fil amril mubah. Dan kadang-kadang niat yang baik itu ngaruh untuk amal yang hukumnya mubah. Fayasiru kurbatan min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Maka yang mubah ini bisa berubah jadi ibadah karena ngikuti kaidah perantara dan tujuan itu hukumnya sama. Kaman yanwi bi aklihi at-taqawiyya ala ta'atillah wa bi idyani ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Seperti orang yang makan niatnya apa? Biar kalau saya itu taat pada Allah badannya kuat. Atau orang yang mendatangi istrinya, kumpul sama istrinya, niatnya kalau punya anak agar punya anak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru terjemah, sekarang keterangannya. Ini mendekatkan diri kepada Allah itu tidak mungkin sah kecuali harus ada dua hal. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu amal itu apa? Untuk nguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala. Apa ahsanu amala itu? Ahsanu amala itu amal yang terbagus itu syaratnya dua.
Yang pertama shawab itu apa? Bener, pas. Maksudnya ngikuti syariat. Yang kedua amal yang terbagus itu adalah yang Jadi syaratnya amal itu dikatakan bagus itu dua. Yang pertama benar ngikuti syariat, yang kedua itu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Saya mau mendekatkan diri kepada Allah taala, saya besok mau sholat subuh 5 rakaat. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Karena enggak ngikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Gitu apa nggih? Jadi harus ngikuti syariat, gitu. Harus ngikuti syariat. Yang kedua, itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Akhlasa asyai'a, artinya memurnikan. Ada madu itu kalau baru dipanen itu masih banyak ini ya, sisa-sisa tawon nggih. Kalau sudah disaring murni namanya jadi madu asli. Ikhlas itu ibarat begitu. Amal itu awalnya mungkin punya tendensi macam-macam. Hilangkan semua harapan kecuali Allah, beramal hanya kepada Allah, hanya karena Allah, maka itu namanya ikhlas. Oke, dipahami ya? Alhamdulillah gitu. Orang-orang soleh itu kalau sama urusan ikhlas niku luar biasa, Pak. Itu kadang-kadang ada orang soleh nih di kitab Ihya. Itu kalau mau nilai saudaranya itu di rumah sakit, mau nilai ditunda sampai sekian bulan. Kenapa? Aku ngenteni niatku sampai ikhlas baru aku mau beramal. Nah kalau kita bukan makamnya begitu, kita harus makamnya beramal aja. Setelah itu gimana caranya kita tuluskan niat, yang penting soalnya ini potongan awak dhewe iki ngenteni ikhlas, insyaallah ora ikhlas soalnya. Kalau itu orang soleh itu masih ada niatnya begitu ya, masih ada nih, ya semuanya tuh nonton niat gitu. Karena ada orang soleh itu lagi disisiri sama istrinya, mau disisiri sama istrinya. Kata istrinya, saya ngambil sisir ya, ya. Saya ngambil cermin ya, diem dulu suaminya. Sekian lama baru, iya. Tanya istrinya, lah kok diem sebentar kenapa? Waktu kamu ngambil sisir saya punya niat bagus. Tapi waktu kamu nawari cermin saya belum ketemu niat. Saya nonton niat sampai niatnya bagus baru saya ngomong iya. Gitu. Cuma kalau makomnya kita pokoknya beramal tapi usahakan seikhlas mungkin. Soalnya kalau kita ini sedekah nunggu ikhlas, orang ini sing sedekah. Sedekah seikhlasnya. Meski metunnya mau 100 rupiah toh. Sedekah setidak ikhlasnya yang penting banyak. Wis ngoten mawon. Nah karena kalau gimana kita ini sudah berada di zaman yang repot zaman sekarang ini. Repot nih. Nah jadi ibadah itu syaratnya 2. Pas kemudian setelah itu harus baru jadi ibadah yang istimewa. Saya mau puasa sunnah hari Kamis, bukanya tengah malam. Mau apa? Itu bukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mau puasa ngebleng, malah hukumnya haram. Yang beli puasa ngebleng, tidak buka sama sekali itu shaumul wisal, itu cuma Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh, nggak boleh, harus ngikuti syariat gitu. Saya mau berdakwah, tapi dengan cara saya akan ngajak anak-anak muda untuk mendem bareng. Lah iki ya koplak iki. Tidak ada, dakwah itu bukan caranya seperti itu. Dakwah itu sesuatu yang mulia, harus dikerjakan dengan cara yang mulia, begitu. Jadi jangan atas nama dakwah akhirnya menghalalkan segala cara, tidak bisa. Nah, dakwah itu ada adabnya. Dakwah itu ini loh, nih. Ini penting ini penting. Sekarang ini kan potongan orang dakwah macam-macam. Jadi apa nggih? Model-model orang dakwah sekarang ini perlu disampaikan.
Dakwah itu bukan gimana caranya kita jadi mudah menyampaikan ke orang, prosesnya enak, bukan itu. Dakwah itu gimana al-haq, kebenaran itu sampai tapi dengan cara yang benar. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ditawari jadi orang terkaya, jadi pemimpin di Mekah, jadi orang yang paling disegani, tidak ada keputusan kecuali harus lewat lisannya Kanjeng Nabi. Tapi syaratnya nggak boleh dakwah. Sebenarnya nek cara wong cekak kan mikirnya begini, ya mbok diterima we, nanti kan lebih gampang dakwahnya Kanjeng Nabi. Lung duit lu paling sugih. Ngene apa nggih? Tapi nggak diterima sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu kalau sampai tawaran begini diterima, mohon maaf nanti umatnya akan memanfaatkan jabatan, bilang alasannya dakwah, ternyata bukan untuk dakwah tapi untuk dirinya. Berapa banyak orang, saya mau punya jabatan tinggi dulu, saya tak nyalon dulu, nanti saya nyalon, saya nanti akan dakwah. Ternyata Masya Allah belum dilantik, mobilnya yang baru ternyata. Ya kan begitu, kan tidak ada bedanya antara yang tulus mau berjuang dengan yang memanfaat. Kanjeng Nabi tidak mau begitu. Sangat dipahami ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kemarin dapat pertanyaan begini, Habib, gimana kalau masjid dibuat untuk ngomongkan politik? Saya jawab, politik apa dulu? Kalau sesuatu yang sifatnya politik Islami, contoh kajian kepemimpinan di masjid, mengkader pemuda-pemuda di masjid, boleh. Itu kan politik agar jadi pemimpin, kan politik juga nih. Tapi kalau mendukung calon diumumkan di masjid, jangan. Kenapa? Karena nanti repot akhirnya. Akhirnya nanti dipakai buat dukung calon A dan sebagainya, tempat dukungannya di masjid, begitu jadi korupsi lah, iman masjid itu akhirnya. Tidak usah kalau buat mendukung, tidak usah. Apalagi kadang ini kita repot, ini untuk demi perjuangan Islam, lo ngelawani yo Islam. Ada lawannya pakai masjid lagi untuk kampanye, lah kan repot akhirnya. Masjid digunakan semuanya untuk kampanye, jangan. Masjid itu niatkan untuk ibadah berdiri di atas semua golongan, biarkan semua orang itu nyaman masuk masjid. Nggih. Yang punya masjid buat pakai kunut, tapi yang tidak mau kunut jangan dilarang ke masjid. Imamnya yuk pakai kunut, tapi yang nggak mau kunut jangan dilarang di masjid. Bilang aja, nanti lepas saya kunut jenengan diem aja, nggak usah ikut kunut. Gitu kan enak, bijaksana gitu bang ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Selingan kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nek mboten diunjuk mesake sing gawe mungkin. Padahal pengen ya. Angger saking modusnya menyenangkan. Kemudian setelah itu, nah, jadi itu. Dah, sekarang kita bahas bab niat. Nah, niat itu kalau niatnya bagus padahal amalnya itu mubah, maka amal yang mubah itu kan harusnya nggak dapat pahala. Nggih. Minum kopi dapat pahala apa enggak? Dapat pahala enggak minum kopi? Minum kopi murni ngopi kan enggak dapat pahala. Tapi kalau ngopi itu apa? Biar melek pas ngaji dapat pahala. Kenapa? Karena perantara dan tujuan itu hukumnya sama, tujuannya kan pengen ngaji, perantaranya biar kuat itu minum kopi, kopinya dapat pahala. Paham? Sekarang nih, jenengan makan, tujuannya apa? Aku kalau ngaji itu biar kuat. Aku harus mangkat pengajian, tak mangan sih, ben aku pengajian orang lemes, enggak apa-apa. Makannya itu hukumnya berpahala. Paham ya? Atau contoh mendatangi istri. Mendatangi apa maksudnya ya? Enggak paham, enggak usah paham, enggak apa-apa. Berarti belum saatnya untuk paham. Mendatangi istri niatnya apa?
agar nanti punya anak yang akan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sekarang ini Pak, mungkin sudah pernah dengar, yang santri tidak pernah dengar loh di pondok kok. Ada gerakan child free. Jadi gerakan menikah tapi tidak mau punya anak. Ada tuh, mulai populer sekarang ini. Jadi gerakan mau nikah tapi tidak mau punya anak. Gitu. Saya ditanya, hukumnya gimana Beb? Dia jawab, jadi begini, kalau orang itu tidak mau punya anak, tapi dengan cara maaf, memutus organ reproduksi secara permanen, maka mutlak itu hukumnya haram. Yang kedua, caranya, misalkan tidak punya anak dengan cara-cara yang diperbolehkan. Contoh misalnya ketika berhubungan, gak disiasati, yang ngomongnya tidak enak ini. Paham ya pokoknya ya? Nah, wis pokoknya ngonten niku lah. Nek tidak paham tanya sama yang jenengan paham tuh Gus? Nah, nanti tidak paham tanya sama Gus Hidar nanti. Kok dicetake nggih. Atau pakai alat kontrasepsi. Apa kontrasepsi? Delok ning Google kontrasepsi kuwi apa? Pakai alat kontrasepsi, maka itu hukumnya makruh. Sekarang gimana hukumnya mengkampanyekan ngajak orang untuk tidak punya anak? Tidak bisa. Kenapa? Karena punya anak itu sunnatullah. Lah kalau mbiyen bapakmu kuwi pikiranmu kaya kowe. Ya kowe ora metu ning donya. Loh, bener enggak? Dan anak itu memang jatahnya datang ditolak tidak bisa. Sudah pakai KB model apa ya tembus we. Ada orang sudah punya anak 10, mesti meteng nih bojone. Mau akhirnya dua anak kayak anak, ada dua anak kayak jeneng wis cukup. Tahun depan meteng meneh kayak jeneng wis bar. Tahun ngarepe meteng meneh kayak jeneng wis karepmu. Salam Nabi Muhammad. Kuyon biar tidak ngantuk ya. Terus berikutnya. Nah, disyaratkan sebenarnya saya itu, dan syaratnya niatnya dikatakan sungguh-sungguh adalah ketika ada kemampuan beramal, dia memang mengamalkan hal tersebut. Contoh, barang siapa yang ngaji cari ilmu, faman yatlubul ilma matalan, barang siapa yang mencari ilmu, perumpamaannya yas'umu annaniyatahu fi tahsilihi ayya'mala wa yu'allima, dan dia mengatakan niatnya untuk cari ilmu, untuk mengamalkan dan mengajarkan. Fa'in lam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu, fa'in maka jika lam yaf'al tidak mengerjakan dzalika hal tersebut, yaitu mengamalkan dan ngajar, inda tamakuni, inda ketika atamakuni memungkinkan minhu daripada itu, faniyatuhu ghairu shadiqatin, maka niatnya tidak jujur, enggak benar berarti. Ada orang, kowe kok ngaji niatnya apa? Aku pengen ngamalke ilmu, aku pengen ngajarkan. Ternyata begitu lulus, ternyata cuma sibuk cari jabatan, enggak pernah mikir ngajarkan, enggak pernah mikir mengamal. Kan atau sibuk ngurusi toko, nggak pernah mikir ngajar, nggak pernah mikir ngamalkan, berarti niatnya cari ilmu kurang tulus. Ya dengan ini santri nanti lulus silahkan jadi apapun juga, monggo. Jadi dokter silahkan, insinyur silahkan, pengacara monggo. Pengacara apa Beb? Pengangguran banyak acara. Mau jadi pengusaha boleh, bisnismen silahkan. Presiden, ora apa-apa, terserah. Yang penting jangan lupa mengamalkan dan mengajarkan ilmu, sekalipun hanya kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi nggak jadi bisnismen monggo, tapi masih nyempatkan diri untuk ngajar. Ada ulama di Mesir namanya Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad itu bisnismen besar.
Itu beliau penghasilannya satu hari berkapal-kapal. Tapi tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena begitu dapat langsung disedekahkan. Sampai-sampai di daerahnya mau cari orang melarat susah. Ya orang itu mau bagi zakat mau ising melarat ndi kabeh cukup kabeh. Cari orang melarat di daerahnya itu susah. Sedekahnya luar biasa. Pengusaha tapi dakwah ngajar. Dia bisa sempat ngajar ya beliau ngajar. Gitu. Mbah Mangli Magelang nggih. Itu beliau pedagang, tapi yang ngajar dakwah nggih. Tetap ngajar dakwah, sekali dengan apapun profesinya. Ada ulama namanya Syekh Yusri, dokter bedah di Mesir. Yang ngajar, waktunya operasi, waktunya ngajar ya ngajar. Enggak apa-apa. Jadi jangan malu, nggih. Jangan malu untuk pokoknya dengan apapun profesi pokoknya tetap ngajar gitu. Wa kaman yatlubu dunya wa yas'umu annahu innama yatlubu li ajli istighna 'anin nas. Wa kaman dan barang siapa yang dan seperti orang yatlubu dunya mencari dunia dan dia menganggap annahu sesungguhnya dia innama hanya saja yatlubuha mencari dunia li ajli istighna 'anin nas karena pengen merasa cukup dari manusia enggak harus minta-minta. Wa tasadduq 'alal muhtajin bersedekah kepada yang memerlukan, wasilatul aqrabin dan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat. Fa in lam yaf'al dzalika indal qudrati alaih fala athara liniyati. Kalau tidak mengerjakan itu ketika mampu, maka niatnya itu sia. Wah, ya ini buka toko, kenapa? Biar saya bisa sedekah. Ternyata tokonya tambah laris, meditnya juga tambah. Na'udzubillah men. Dulu ada namanya Tha'labah, datang minta kekayaan sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya Tha'labah, sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak nanti tidak bisa disyukuri. Ada Tha'labah, ndak Rasulullah pokoknya pengen kaya, akhirnya kaya, ndak pernah ke masjid, ndak pernah sholat Jumat, ndak mau bayar, turun ayat Quran, ngancem, Tha'labah takut. Datang sebagai Nabi Rasulullah, terimalah zakatku. Tapi tidak mau saya terima. Kanjeng Nabi kapundhut datang sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar terima zakatku. Kanjeng Nabi tidak terima, apalagi saya juga tidak menerima. Datang lagi ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kapundhut, datang lagi ke Sayyidina Umar. Umar terimalah zakatku. Tidak. Kanjeng Nabi tidak terima, Abu Bakar tidak terima, kok saya suruh terima? Tidak mau. Kamu mau mencelakakan saya? Tidak usah. Tidak ada yang menerima zakatnya. Kenapa? Karena kaya tapi jadinya semakin sombong gitu. Orang itu jadi orang kaya boleh. Malah kalau kita tuh bisa dapat kesempatan untuk kaya, jadilah orang kaya. Tidak apa-apa. Memang takdir Allah itu macam-macam ya. Orang itu pasti ada yang kaya, ada yang cukup. Tidak miskin, cukup. Insya Allah nih awak dhewe insya Allah selamat cek ngelakoni sholat cukup insya Allah nggih. Penyebab miskin itu apa sih? Memaksakan diri. Nikahkan anak itu nyugui mung kopi cukup sah. Maksa golek utangan perlunya untuk nikahkan anak, akhirnya nikahannya anak terlaksana, selesai nikah mumet nyaur utang. Mung gara-gara bab koten-koten niku. Orang yang ngutang sama bank pelecit, rentenir lho. Itu bukan karena untuk hidup, untuk biar cepet kaya. Pengen cari modal lah lebih, bukan untuk kebutuhan hidup. Gitu. Silahkan kaya. Rukun Islam zakat ya kaya. Yang tidak zakat, yang tidak kaya gimana mau zakat? Dizakati malahan. Haji ya kaya, tidak apa-apa. Jadi orang kaya itu tapi niatnya yang benar. Silahkan jadi orang kaya. Yang tidak boleh cinta kekayaan, itu tidak boleh. Jadi orang kaya monggo enggak apa-apa, buka-buka kabeh sugih insyaallah. Tapi dunianya cuma di tangan, bukan di dalam hati. Begitu. Ulama yang kaya banyak. Ulama yang kaya banyak. Banyak ulama-ulama kita yang kaya-kaya itu. Imam
Imam Malik itu katanya kaya juga. Kemudian satu Imam Abu Hanifah punya murid, banyak ulama-ulama yang kaya itu banyak. Tapi kekayaannya di tangan, tidak masuk ke dalam Monggo jadi orang kaya, yang penting niatnya satu, biar kita nggak harus minta sama orang. Yang kedua, niatnya mau membantu orang lain, nyambung silaturahmi, mau menghidupkan dakwah, tidak apa-apa. Nyumbang pondok, nyumbang madrasah, bangun, biayai anak-anak yang ngaji, begitu. Anda bayangkan kalau yang kaya itu semuanya orang fasik, bahaya apa enggak? Kesian loh anak-anak yang mondok itu kalau pulang kampung. Yang nyemangati sama yang maido, yang bully, lebih banyak yang maido, gitu apa nggih? Pulang kampung habis nyantri, kowe iki ngopo mondok terus? Apa bojomu sok bener mbok pakani tasbih? Bar mbok pakani kitab? Tidak ada nyemangati. Harusnya kalau ada di kampung itu, kata Ibrahim bin Adham, kalau ada santri di kampung, maka santri itu menjadikan sebab di kampung itu enggak turun bala, insyaallah. Innallaha la yadfa'ul bala an hadhil ummah birihlati ashabil hadis. Allah Ta'ala itu akan menepis bala daripada umat ini karena ada orang-orang yang pergi untuk mencari ilmu. Itu. Harusnya umpama lo ada anak santri biasa mondok kok putus. Loh, nak, kenapa kok mondok putus? Kenapa? Anu Pak, saya mau kerja. Enggak usah kerja. Kamu mondok dulu sampai selesai, nanti kamu saya ajari kerja. Ngapunten Pak, saya mau mondok tapi enggak ada biayanya. Oh, jangan khawatir. Wah, tak utangke. Tak bayari, masa diutangke. Itu Sallallahu Nabi Muhammad. Usian santri-santri itu ya. Dan setelah itu lanjut paragraf terakhir. Wa niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Niat itu enggak bisa berpengaruh dalam kemaksiatan sama sekali. Enggak ngaruh dalam kemaksiatan. Kama anna tadhhir la athara lahu fi najisil ain. Sebagaimana mensucikan sesuatu itu, kalau benda najis tidak bisa jadi suci. Bisa enggak mensucikan kencing? Bisa enggak? Cara mensucikan kencing enggak ada. Mensucikan baju yang terkena kencing bisa. Kita akan menjadikan air kencing kita menjadi suci dengan kita daur ulang. Dicampur dengan Coca-Cola, tolak angin, kuwi dadi racun. Tambah najis mungkin. Tidak bisa. Saya akan mensucikan kotoran, bisa. Saya akan mensucikan tahinya manusia, bisa enggak? Dengan cara kita figura. Ya gila nih. Tidak bisa. Niat itu tidak bisa merubah kemaksiatan jadi kebaik. Contoh dikatakan sini apa contohnya? Barang siapa yang dia itu ketemu dengan orang yang lagi gunjing, lagi ngerasani, dia tetap ikut ngerasani. Kenapa? Saya nyenengkan hatinya dia kok. Idkhalu surur ala qalbi, saya itu nyenengkan hatinya dia. Ya ndak ngaruh, kamu termasuk orang yang berbuat ghibah. Barang siapa yang ndak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ndak mau nyuruh orang sholat, nggak mau nyegah orang itu dari perbuatan mungkar, misalkan anaknya ndak pernah diajak sholat, kenapa? Engkau mesake anakku. Istrinya keluar ndak pakai jilbab dibiarkan. Kenapa? Saya ndak mau menyakiti hatinya. At-tawaki an kasri qalbil mubashir, itu jaga jangan sampai menyakiti hati orang lain, maka dia tetap berdosa. Karena dia enggak ngajak orang berbuat baik dan tidak mencegah orang berbuat mungkar. Jadi amal maksiat tidak bisa dijadikan bagus karena nih saya korupsi dengan niat untuk bersedekah, enggak bisa, tetap kowe maling. Enggak bisa. Habib, saya mau seperti Robin Hood, saya akan maling, nanti saya niat untuk mensejahterakan rakyat yang miskin. Tidak bisa, tetap kamu maling. Ya kalau perbuatan maksiat tidak bisa menjadi baik, begitu, paham ya? Dangdut, joget, perempuan joget sekalipun pakai jilbab, hukumnya apa?
Dosa. Niatnya apa? Saya mau berdakwah untuk maulid Nabi. Haram. Oke, saya tanya, Habib hukumnya maulid Nabi seperti apa? Maulid Nabi sing kaya apa sih? Nah, kayak kita gini enggak apa-apa ya. Sering kan ada festival dangdut sing nyanyi roket cekak judulnya memperingati maulid Nabi. Loh, ada itu. Ada. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu punya kitab khusus membahas tentang kemungkaran di acara maulid Nabi. Di zaman beliau itu sudah ada dan beliau itu ingkar, apalagi zaman sekarang ada. Judulnya peringatan maulid Nabi, isinya ngundang orang jogetan umpama begitu. Tidak boleh. Bukan seperti itu acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak seperti itu caranya. Paham ya? Jadi kemaksiatan itu tidak bisa jadi bagus karena niat gitu. Begitu juga kalau niat jelek di amalnya bagus tapi niatnya jelek, maka itu akan merusak dan menjadikan amal itu jadi jelek. Begitu. Seperti niat berbuat baik, ya'malus sholihat, tapi niatnya biar dapat harta dan biar dapat pangkat atau kedudukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu ceritanya tadi baru saya baca di kitab Ihya. Ini penutup. Ini penutup. Jadi di kitab Ihya diceritakan ada satu orang ahli ibadah yang soleh. Tiba-tiba dia dengar ada pohon di daerah A, pohonnya itu disembah. Dia nyatakan, saya mau ke sana, pohonnya mau saya tebang. Di tengah jalan dihadang sama setan. Mau kemana? Saya mau nebang pohon. Gak usah ditebang, bayarin aja, bukan urusanmu. Gak bisa, saya mau nebang. Tanding sama setan, Pak. Padu, setannya kalah. Mau lagi mau nebang, tegat lagi sama setannya. Jangan nebang. Kamu gak usah nebang, capek, ngapain? Kalau memang itu harus ditebang, Allah ngutus Nabi, gak ngutus kamu. Kamu ibadah aja. Gak bisa, mau saya tebang. Padu lagi sama setan. Tetap yang menang ahli ibadah. Yang ketiga dihadang lagi. Gak usah nebang, nanti kan lama-lama orang gak peduli. Kamu pulang aja ibadah, itu lebih bagus daripada kamu nebang pohon. Gak mau sama saya tebang, kemungkaran ini. Padu lagi sama setan. Setan kalah untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya setan ngomong, gini aja, kamu kan fakir, kamu setiap hari saya kasih 2 dinar. Bangun tidur samping bantalmu ada 2 dinar. Kamu bisa sedekah, kamu bisa menghidupi banyak orang, lebih bagus daripada kamu nebang pohon. Mikir, kena duit iki. Cocok ini ya, cocok ini. Gak usah, lebih bagus begitu kayaknya. Pohon gak usah ditebang, enggak apa-apa. Nyari dalil dia. Pulang ke rumah. Besok pagi hari pertama bangun tidur 2 dinar. 1 dinar itu 2,5, berarti apa? 5 juta ya. Cocok 5 juta. Hari kedua 2 dinar lagi ada. Hari ketiga enggak ada. Oh, kurang ajar setan ini. Berangkat menebang pohon dari tengah setan. Mau apa? Nebang pohon, enggak usah. Padu. Yang menang setannya. Kaget. Si kemarin menang kok sekarang saya kalah? Iya, kemarin kamu nebang karena Allah. Sekarang kamu mau nebang karena enggak dapat duit. Kamu sekarang salah, kalah. Kemarin niatmu karena Allah, kamu menang. Sekarang niatmu karena duit, makanya kamu, itulah namanya nih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kan bulan Shafar ya. Bulan Shafar itu bulan ditulisnya Maulid Simtud-Duror. Pas kita kan bahas bab niat ini ya. Nah, saya biasa kalau ada teman-teman buat pengajian bulan Shafar, saya bilang begini, insya Allah diniati, tapi jangan diniati dianggap tenanan tuh niki. Ulang tahun Simtud-Duror, miladnya Simtud-Duror. Jadi jangan dimasukkan sepanduk, tapi ya diniati aja ya. Diniati aja. Miladnya Simtud-Duror itu mulai ditulisnya itu ada di bulan. Kenapa ini mulai kok tersebar kemana-mana? Karena niatnya yang nulis itu tulus. Apa niatnya Habib Ali nulis Maulid Simtud-Duror? Disebutkan dalam kitab Maulid.
wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalin. Lalu mengatakan ghayatul amal, puncak cita-citaku yang paling tertinggi adalah al-qurub, yaitu dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cita-cita tertingginya dekat sama Allah dan dekat dengan kanjeng Nabi, ikhlas. Bapak itu buat murid bukan kepengen muridnya dibaca di mana-mana, enggak. Pengen umat itu kenal dengan kanjeng Nabi Muhammad. Karena niat ikhlasnya akhirnya dibaca di mana-mana. Sekalipun yang enggak paham loh kita ikut baca, nggih. Ingat apa nggih? Anda bayangkan maulid pakai bahasa Arab kita tidak paham, tapi kita ikut hadir, besok ya hadir terus. Ini apa nggih? Aneh ya? Kenapa? Kenapa tidak maulid ini kita buat pakai bahasa Indonesia saja? Ya punten. Sekarang ada ustadz buat maulid diganti pakai bahasa Indonesia. Jadi baca bahasa Indonesia, sama baca Simtudurar bahasa Arab. Enak mana? Enak bahasa Arab ya? Kenapa? Karena yang nulis ini nulis dengan niat cinta sama kanjeng Nabi. Lah niatnya beliau itu sampai ke hati kita semuanya. Makanya begitu kita membaca maulid Simtudurar, ditarik hati kita untuk sambung dengan kanjeng Nabi Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli. Salawat yang dengan salawat itu akan sambung roh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin insyaallah pondoknya Ustaz Munasib, pondok Darun Nafi'ah jadi pondok yang berkah insyaallah. Pondok yang melahirkan santri-santri yang soleh dan solihah. Dan siapapun yang punya hajat di antara kita hajatnya kabul, diberikan keberkahan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.